गुड मॉर्निंग ऑल। सो बेटा अज असी कंटिन्यू कर लगे हैं चैप्टर 1B इलैक्ट्रिक फील्ड का लास्ट आर्टिकल। इस तो बाद एक वीडियो मैं रोज़ असी शूट करूँगा जिस के अंदर असी इससे कंसैप्चुअल तो एक वीडियो उस तो इमीडिएट बाद न्यूमेरिकल की। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक लास्ट आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो आप डिस्कस करते हैं। सब तो पहले समझो जो आर्टिकल आपने अज करना है आखिरकार वो आर्टिकल है की है। तो देखो हम ध्यान दिओ, जे आप इस तो पुरानिया वीडियोज़ देखिए तो उन्होंने वीडियोज़ के ना आप दो चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। सब तो पहले असीं ये देख चुके हैं कि जी इलैक्ट्रिक डाईपोल की हुंदा है। सैकंड असीं ये भी गल कर चुके हैं कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है और उसनूं किवें असीं शो करते हैं या कह लो डिनोट करते हैं। हुण अज दे आर्टिकल पता असीं की करना है, समझो पहला ध्यान नाल सिचुएशन की है, फिर उस सिचुएशन नूं किवें सॉल्व करना सी। देखो अज दे आर्टिकल दे विच की है, सब तो पहली गल साडे कोल ना एक डाईपोल होगा। देखो डाईपोल की हुंदा है ऑलरेडी आपां गल कीती हुई है। फिर सानू कहा जाऊगा कि जिहड़ा साडा डाईपोल है ये किते पिया है, कित्थे पिया है। तो सानू बेटा ये कहणगे कि डाईपोल जिथे पिया है ना उत्थे एक यूनीफॉर्म फील्ड है। मतलब मेरे को एक इलैक्ट्रिक डाईपोल है, इलैक्ट्रिक डाईपोल कित्थे पिया है, ये यूनीफॉर्म फील्ड के अंदर पिया है। तो एग्जाम के विच क्वेश्चन पूछा जाना है वट हैपन, दसो जी की हो जूगा। तो एग्जाम के बेटा ये आउंदा है कि जे असी किसी इलैक्ट्रिक डाईपोल नूं किसी यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर रखीए दैन वट हैपन की हो जाता है। तो एग्जाम का सिद्धम सीधा क्वेश्चन होंदा है वट हैपन टू एन इलैक्ट्रिक डाईपोल वैन प्लेसड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इस पूरे आर्टिकल के असीं यही करांगे। सब तो पहला असीं एक डाईपोल लवांगे, फिर डाईपोल नूं चक के कित्थे रखांगे, एक यूनीफॉर्म फील्ड के अंदर रखांगे। फिर वट हैपन की हो जूगा, बस उही आपां देखना है। लॉकडाउन टाइम ना वेस्ट करते हुए मनप्रीत मान मैम के बिहाफ के उपर असीं अज कंटिन्यू करन लगे हाँ। सो इस वीडियो में मैं दोबारा एक बार, वैसे मैं पहले बहुत बार कह चुकिया कि बेटा सारिया ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ने। इन्हां दे अंदर मेरी ये कोशिश है कि हर एक टॉपिक नूं लैके थोड़े एक माइंड सैट क्रिएट करदा, हर एक टॉपिक नूं लैके थोड़ी एक सोच एक समझ नूं मैं डिवेलप करदा, ताकि लॉकडाउन तो इमीडिएट बाद जिवें अपनी क्लासेस ओपन होणगियां तो आपां बड़ा ईजीली फिजिक्स नूं समझ सकीए ते अगे कंटिन्यू कर सकीए। साडे ब्रेन के उपर साडे माइंड दे विच कोई प्रैशर बिल्डअप ना होवे। देखो फिजिक्स बड़ी ईजी है, बड़ी इंटरस्टिंग है, तो आप इन्हूं इंटरस्ट लैके ही करना है। सो हुण टाइम ना वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो बेटा देखो की है, सब तो पहली गल आपां नूं की कहा जा रहा है, साडे कोल जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ये ना यूनीफॉर्म है। देखो आपां नूं पता है कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड नूं किवें शो करीदा। याद करो इस तो लास्ट वीडियो दे विच मैं की कहा सी, मैं कहा सी जे किते यूनीफॉर्म फील्ड नूं शो करना है सब तो पहला इलैक्ट्रिक लाइनां डॉटड होणगियां। नंबर 2 जिन्नियां भी इलैक्ट्रिक लाइनस ने सब पैरल दे विच होणगियां। नंबर 3 जिन्नियां भी इलैक्ट्रिक लाइनस ने सारियां इक्वी डिस्टेंट मतलब एक दूजे दे विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है वो सेम रहूगा। हुण देखो बेटा सब तो पहला मैं की ड्रॉ कीता है, एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करते हैं गल क्लीयर होगी। हुण आपां नूं पता की कहा जा रहा है, सानू कहने जिहड़ा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है ना ये एक डाईपोल रखो। चलो आप डाईपोल रखते हैं। देखो मान लो बेटा इस अंदर मैं एक डाईपोल रखा, डाईपोल अंदर होंगे ने दो चार्ज, पहला पॉजिटिव तो दूजा की होंगे नैगेटिव। हुण सपोज करो कि जदों मैं इस यूनीफॉर्म फील्ड के अंदर डाईपोल रखा, देखो डाईपोल मैं किवें भी रख सकदा, तो मैं डाईपोल एवें रखता। हुण डाईपोल अंदर होंगे ने टू चार्ज, जे बेटा पहला क्यू है तो दूसरा भी क्यू। अच्छा दोनों के दोनों चार्ज इक्वल भी होंगे ने, ओपोजिट भी होंगे ने, और डाईपोल की जी टोटल लेंथ होंगी है सानू पता है कितनी होंगी है 2a। हुण ध्यान नाल देखो बेटा साडे कोल एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है तो असीं की कीता उस यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलैक्ट्रिक डाईपोल नूं रखिया। जदों बेटा डाईपोल रखोगे इसका फील्ड के नाल देखो कोई ना कोई एंगल तो बनूगा, तो जिन्ना भी एंगल बनता है असीं सपोज कर लिया थीटा, थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा 70 भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हुण आपां ने जस्ट ये देखना है, साडे कोल देखो एक डाईपोल है, डाईपोल कित्थे पिया है, एक यूनीफॉर्म फील्ड दे विच पिया है। हुण साडी क्वेरी ये है वट हैपन की हो जूगा, आखिरकार इत्थे होऊगा की। हुण आपां यही समझण वाले आ की होऊगा, ध्यान नाल समझो बेटा की है। देखो लास्ट वीडियो दे विच असीं एक गल कही सी कि जिहड़ियां इलैक्ट्रिक लाइनां ने ये पॉजिटिव तो स्टार्ट होंदियां ने, नैगेटिव ते खत्म होंदियां ने। तो मैं इत्थों शुरू कर रहा। देखो
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਟਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਓ। ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਕਿਊ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਊ ਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਐਫ ਅਪੋਨ ਕਿਊ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਐਫ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਊ ਇਨਟੂ ਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਊ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ। ਇਟ ਮੀਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਊ ਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਈ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈ ਲਿਖਤਾ, ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਯੈਸ ਫੀਲਡ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਲੋਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਰਸ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਊ ਇਨਟੂ ਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਹੈਪਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਰੱਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਊ ਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਊ ਈ। ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਸਸ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਸ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
कि डाईपोल ते लगियां टू फोर्सिस। क्लीयर है। दूजी गल, ਜਿਹੜੀਆਂ बेटा फोर्सिस लगियां वो दोनों की ने इक्वल बराबर ने, पहली भी क्यू ई दूजी भी क्यू ई। तीसरी गल, ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सिस लगियां ये बेटा दोनों की ने ओपोजिट भी ने, एक लैफ्ट वाल है एक राइट वाल है। तो मुक्ख दी गल असीं कह सकते हैं कि फोर्सिस लगदियां ने दो, दोनों दियां दोनों इक्वल ने, ते दोनों दियां दोनों की ने ओपोजिट ने। तो हुण कहानी कुछ ऐसी बन गई कि डाईपोल ते जी दो फोर्सिस लगदियां ने और ये दोनों दियां दोनों फोर्सिस इक्वल भी ने, ते दोनों दियां दोनों फोर्सिस ओपोजिट भी ने। हुण जे किसी ते दो फोर्सिस लगन ਜਿਹੜੀਆਂ इक्वल भी होण ते ओपोजिट भी होण, ਤਾਂ ਹੁਣ +1 याद करो, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਟਾਰਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ +1 ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਟਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਈਨਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੌ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੌ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ A, ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ A ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ B। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ C। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਟੂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? BC। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੋਟੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੋਰਡ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਿਰ 8/15 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ Q ਇਨਟੂ E ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੇਮ ਹੈ F Q ਇਨਟੂ E। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ BC ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ BC ਅਪੋਨ AB
कितना होगा। मैं तुहानूं की पुछ रहा कि बी सी अपॉन ए बी, आ देखो आ बी सी है, आ ए बी है, सोचो की होगा। हाँ जी सोच लिया, हुण आंसर सुनो। देखो पहली गल याद रखियो, जिथे 90 भी होवे थीटा भी होवे इनू बेस कहते ने। आ बेस है बेटा, जिथे 90 तो होवे पर थीटा ना होवे ये हुंदा परपेंडिकुलर, जिथे 90 ही ना होवे ये हुंदा हाईपोटन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाईपोटन्यूज इनू असीं की बोलते हुंदे आ, साइन थीटा। हुण दसो ये जे बी सी लभना पै जे तो बी सी किहदे इक्वल आ जू, ए भी उपर आ गया, हुण इहदे बेटा नाल की हो गया, साइन थीटा हो गया, तो बी सी बन गया ए बी साइन थीटा। तो जिथे बेटा बी सी लिखिया है उन्होंने आपने लिख देना है ए बी साइन थीटा। क्लीयर, आपने बी सी की वैल्यू किवें पुट की। हुण अगली गल देखो बेटा, ए तो लैके बी आता 2A है, तो टॉर्क किहदे इक्वल आ गया, साडे कोल है Q इंटू ई, ए बी कितना हो गया 2A, साइन थीटा चलो नाल हैगी हैगा। आ क्लीयर। हुण याद करो Q इंटू 2A लास्ट वीडियो दे विच आपां ने पढ़िया सी, इनू P नाल डिनोट किया जाता है, तो इसनू बोलते की सीगे, इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। तो Q इंटू 2A P हो गया, P की होंदी है इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। तो बेटा जो तुहाडे सामने है ये टॉर्क का फार्मूला है। हुण देखो असीं 3 स्टैप कर ले। सब तो पहली गल डायग्राम, दूसरा ये देखिया भी की हुंदा टॉर्क लगता है, तीसरा जी टॉर्क कितना लगता है पी ई साइन थीटा। हुण इनू जे वैक्टर फॉर्म च लिखना हो बड़ा सौखा है। +1 च असीं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी हुई है, कहने जे साइन हटा दीए ना तो जदों भी किते साइन नू हटाउणे आ तो किहड़ी प्रोडक्ट आउंदी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर भी की होंगे ने वैक्टर। वैसे भी टॉर्क आपने +1 च पढ़ी हुआ है, तो ए इसकी वैक्टर फॉर्म है, पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। हालांकि इस फॉर्म की कितने बहुती लोड़ नहीं पैंदी, जिहड़ी फॉर्म की लोड़ पैंदी है वो आही फॉर्म है। हुण बेटा 3 स्टैप हो गए, आर्टिकल तकरीबन 3 स्टैपों तक अपना डन हो चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट होया ग्रुप और कमेंट बॉक्स के आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करदा हुण इन्ना पता लग गया कि जी टॉर्क लगूगा तो टॉर्क कितना लगूगा, पी ई साइन थीटा लगूगा। हुण 3 स्टैप ओके ने। लो जी हुण चौथा स्टैप देखियो की है। 4th स्टैप दे विच बेटा असीं इस दिन स्पैशल केस करांगे। हुण सुणो स्पैशल केस किहड़े-किहड़े ने, और उन्हां 3 स्पैशल केस मैं करवाउण लग्गिया। इन्हां 3 स्पैशल केसिस दे उपर तुहाडी बुक ते 3 कंसैप्चुअल पए ने, कल्ला कल्ला सुणियो। देखो असीं इत्थे तक आ गए कि टॉर्क किहदे इक्वल है, तो आपां ने हुणी कीता जी टॉर्क है पी ई साइन थीटा। ये तो आप कर ही लिया ना। हुण देखो 3 स्पैशल केस किहड़े ने। पहला स्पैशल केस ये है, कहते दसो जे थीटा 0 डिग्री होवे की होगा जी, इत्थे आपां देखांगे हुणे की होगा। सैकेंड केस बेटा यह है, कहते जे थीटा 0 की बजाय 180 डिग्री होवे फिर की होगा। ओके। थर्ड केस ये है कि जे थीटा 90 होवे फिर की होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस ने तुहाडी बुक के उपर, तिन्हां दे बेस से कंसैप्चुअल पए ने। हुण कल्ला कल्ला सुणो। पहले केस की गल करते हैं। सोचो बेटा जे थीटा 0 होवे, आ साइन 0 कितना हुंदा है, ये 0 हुंदा जी। हुण सोचो जे साइन 0 हो गया तो टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया ना। हुण +1 याद करियो, जदों किसी बॉडी ते कोई फोर्स या टॉर्क ना लगे तो उसनूं किहड़ी पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रीयम। तो इत्थे असीं ये कहांगे टॉर्क 0 इक्विलिब्रीयम बन गया। पर एक गल याद रखियो, जे थीटा 0 डिग्री होवे ना तो इस इक्विलिब्रीयम नूं बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रीयम। तो क्लीयर की बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रीयम। हुण तुसीं कहोगे सर स्पैशल केस तो चलो सौखा ही है कि जे थीटा 0 साइन 0 0 हुंदा है, टॉर्क 0 हो गया। बट इत्ते क्वेश्चन की आउंदा है, पेपर 'च क्वेश्चन आउंदा है, कहंदे जी दसो किहड़ी कंडीशन है जदों डाईपोल स्टेबल इक्विलिब्रीयम दे विच होऊगा। हुण किहड़ी कंडीशन है, सो उम्मीद करदा क्लीयर होगी। हुण नैक्सट केस है जे थीटा 180 होवे। हुण बेटा इहनूं देखो, देखो जिहड़ा साइन 180 हुंदा है वो भी कितना हुंदा है, 0 ही हुंदा है। हुण जिथे बेटा साइन 0, टॉर्क कितना हो गया 0,
ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਥੀਟਾ 180 ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਅਨਸਟੇਬਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੀਟਾ 180 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਏ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਏ, ਉਲਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੀਟਾ 90 ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈਨ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 90 ਹੁੰਦਾ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਥੀਟਾ 90 ਨਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 180 ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇ 90 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਹੈਪਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾ 4 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਿਦ 3 ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਟਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ 5ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ +1 ਯਾਦ ਕਰੋ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯੂਨਿਟ 4। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਯੂਨਿਟ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਰਕ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਘੁੰਮ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਪੋਲ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਾਈਪੋਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਈਪੋਲ 'ਤੇ ਟਾਰਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਪੋਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਟਾਰਕ ਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟੌ ਇਨਟੂ ਥੀਟਾ। +1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਸਮੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੋਲ। ਇਹ +1 ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, PE sin ਥੀਟਾ।
इत्थों टॉर्क की वैल्यू इत्थे पुट कर दो। तो जे बेटा पुट करा हम देखो डी डबल्यू किहदे इक्वल आ गया, साडे कोले बनदा है पी ई साइन थीटा बट इहदे नाल की हो गया डी थीटा। क्लीयर है। हुणे दसो जे समॉल वर्क तो टोटल लभना होवे तां की करीदा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पर एक गल याद रखियो कि जिन्नियां भी कॉन्सटेंट टर्म ने सारियां इंटीग्रेशन तो बाहर होंदियां ने, तां इंटीग्रेशन के अंदर की बचिया साइन थीटा डी थीटा। इतना क्लीयर है। हुण एंगल कितना चेंज होंदा है, मान लो थीटा 1 तो लैके थीटा 2 तक। पहले 4 स्टैप रिपीट करते हैं। देखो +1 का फार्मूला कहते डी डबल्यू होंदा टॉ डी थीटा, टॉर्क होंदा पी ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू पुट की आ बन गया। समॉल वर्क तो टोटल लभना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कॉन्सटेंट टर्म इंटीग्रेशन तो बाहर हो गया, अंदर जो बचा तुहाडे सामने है। इतना क्लीयर अगे आ जाओ। हुण देखो वर्क किहदे इक्वल आ गया, तो असीं कहांगे एक तो हो गया साडे कोल पी ई। हुण इत्थे इंटीग्रेशन देखो बेटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होंदी है माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होंदी है माइनस कॉस। अच्छा लिमिट आपां किवें लाउणे हुंदे आ, +1 च आपां ने पढ़िया होया है थीटा 1 तो लैके थीटा 2। नहीं पढ़िया तो दोबारा देखो, बड़ा सिंपल है। इनू लिमिट कहते हैं थीटा 1 तो थीटा 2। साइन की इंटीग्रेशन होंदी है माइनस कॉस, ये डायरैक्ट फार्मूला है। लिमिट है थीटा 1 तो लैके थीटा 2। हुण एक काम करो, जिहड़ा नैगेटिव है इन्हूं तो बेटा बाहर ही कढ लो, इत्थे आ गया नैगेटिव अपने कोल। सो हुण देखो वर्क किहदे इक्वल है, तो असीं कहांगे माइनस पी ई। हुण लिमिट का फार्मूला याद करो की हुंदा सी, पहला अपर लिमिट ऊपर वाली, फिर माइनस लोअर लिमिट। आ देखो पहला अपर लिमिट कॉस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। तो बड़ा सिंपल जा रूल है, पहला किहड़ी लिमिट होंदी है अपर लिमिट, फिर माइनस किहड़ी लिमिट होंदी है लोअर लिमिट। तो रूल कुछ एवें दा बन गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लीयर। हुण अगे बेटा वर्क तो एनर्जी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी नूं यू ना लिखते हैं, तो जो तुहाडे सामने है ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जिहड़ी किहदे अंदर स्टोर हुंदी है, ये डाईपोल के अंदर स्टोर हुंदी है। बट कदों स्टोर हुंदी है, जदों कित्थे पिया हुंदा है किसी यूनीफॉर्म फील्ड के अंदर। तो एग्जाम दे विच जे पोटेंशियल एनर्जी लभण नूं किहा जावे, बस यही एनर्जी तुसीं लभ के आउणी है। सो इसदा स्क्रीनशॉट लै लो सारे बच्चे। तो जे पोटेंशियल एनर्जी भी नाल आवे तो इन्हां बेटा असीं करना ही करना है। सो सारे स्क्रीनशॉट लाओ। एक इसका लास्ट स्पैशल केस है, उस तो बाद एक कंसैप्चुअल, बस फिर ये गल सारी कहानी खत्म। हाँ जी लै लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलो हुण इहदा एक स्पैशल केस सुनो की है। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहला तुसीं सोच के जवाब दिओ। मान लो बेटा कोई मैनू पूछे सारे दसो जी जिहड़ी एनर्जी है ये मैक्सीमम कदों हो, मतलब ठीक है एनर्जी स्टोर होंदी है ओके, बट मैं चाहना मैक्सीमम एनर्जी स्टोर हो। हुण दसो एनर्जी मैक्सीमम कदों होगी। तो देखो एनर्जी मैक्सीमम कदों होगी, देखो एनर्जी कित्थों बनी है। पहली गल एनर्जी बनी है जी वर्क तो। क्लीयर। वर्क किने कीता है, कहते टॉर्क ने कीता है। आही कहानी सी ना। अब इसदा आंसर सुनियो, एनर्जी मैक्सीमम तां हो जे वर्क मैक्सीमम होवे, वर्क मैक्सीमम तां हो जे टॉर्क मैक्सीमम होवे। इस तो पहला असीं पढ़ के हटे हाँ टॉर्क मैक्सीमम कदों हुंदा है, जदों थीटा की होवे 90 होवे। आ गल ध्यान नाल सुनो, मैं रिपीट करदा। एनर्जी मैक्सीमम कदों, जदों वर्क मैक्सीमम, वर्क मैक्सीमम कदों जदों टॉर्क मैक्सीमम। अच्छा टॉर्क मैक्सीमम कदों, जदों थीटा 90। आ गल क्लीयर है। अगली गल बेटा हुण इत्थे दो थीटे ने, एक थीटा 1 है एक थीटा 2 है। हुण सोचो साडे कंट्रोल च किहड़ा है। देखो जदों डाईपोल नूं रखदे आ वो तो थीटा 1 है, फिर डाईपोल ते टॉर्क लगदा है, डाईपोल घुम जांदा है, घुमण तो बाद जिहड़ा एंगल बनदा है वो है थीटा 2। हुण तुसीं सोच के मैनूं दसो कि तुहाडे कंट्रोल च किहड़ा थीटा है।
थीटा 1 है कि थीटा 2 है? बिल्कुल सही, थीटा 1। देखो जदों डाइपोल रखना है ये चीज़ तो मेरे कंट्रोल च है। हुण घुम्मण तो बाद किन्ना एंगल बनूगा सानू की पता, ये तो हुण मौके ते डिपेंड करता, खबर है किन्ना कु घुमूगा वो। तो मतलब जदों मैं रखूँ उदों तो मैं एंगल 90 कर सकदा क्योंकि तो मेरे कंट्रोल च एंगल, बाद बारे कुछ नहीं पता। बस यही ਇਹਦਾ स्पैशल केस है। कहने एनर्जी मैक्सिमम ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ है थीटा 1 ਹੋਵੇ 90, थीटा 2 ਹੋਵੇ थीटा। कुछ नहीं करना बेटा, ਇਹਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ ना पुट करते हैं। आ जाओ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਈ cos थीटा, थीटा 2 ਨੂੰ थीटा ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ cos 90। ਹੁਣ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਈ cos थीटा। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ cos ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਰਵਾਊਂਗਾ 1B ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1A ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, 1B ਦੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਮ ਕੋ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਥੈਂਕਸ।